వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేక ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun
ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు స్టూడియోలో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు టీవీ9 స్టూడియోస్. థ్యాంక్ యూ అండి. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఉత్తమ పర్యాటక విద్యా సంస్థగా ఏపీ ప్రభుత్వం గుర్తించి సన్ ఇంటర్నేషనల్ని అవార్డు ప్రదానం చేసింది. సో ఇప్పటి వరకు సన్ ఇంటర్నేషనల్కి చాలా రికగ్నిషన్ వచ్చింది అండ్ లాట్ ఆఫ్ చాలా మెనీ అవార్డ్స్ మీరు తీసుకున్నారు. కానీ ఈ అవార్డ్ అండ్ ఈ గుర్తింపు స్పెషల్ అని చెప్పొచ్చంటారా? డెఫినెట్గా అండి. ఈ అవార్డు నిజంగానే ఈ 20 years జర్నీకి ఒక గుర్తింపు వచ్చినట్టే మేము భావిస్తున్నాం అండి. ఈ 20 yearsలో మాకు జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయండి. కానీ ఈ అవార్డు అన్నది చాలా ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసి గవర్నమెంట్ చేతుల మీదుగా, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా, అలాగే టూరిజం మినిస్టర్ దుర్గేష్ గారి చేతుల మీదుగా మేము అవార్డు తీసుకుంటాం. ఇంకొకటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు దాకా టూరిజం హిస్టరీలోనే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ని, అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ని రికగ్నైజ్ చేసిన దాఖలు ఇప్పుడు దాకా లేవండి. ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్నే రికగ్నైజ్ చేసేయారనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. అంటే మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బియాండ్ ఉంది కాబట్టి, అంటే లాస్ట్ 3 years కంటిన్యూస్గా 1 to 3 ర్యాంక్స్ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో 1 to 3 ర్యాంక్స్ మన స్టూడెంట్సే లాస్ట్ 3 years కంటిన్యూస్గా రావటం. టాప్ 10 ర్యాంక్స్లో ఆల్మోస్ట్ 7 ర్యాంక్స్ మన స్టూడెంట్సే ఉంటాం. అలాగే ఆ స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్ 100% ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వటం. అలాగే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ రావటం అన్న దాని మీద ఎక్కువగా టూరిజం ఇది కూడా ఎంక్వైరీ చేశారండి. చేసి దానికి ఇక మన తప్పితే దానికి ఆల్టర్నేట్ లేదు అన్నట్టు అయిందనమాట. సో వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ టు గెట్ దిస్ అవార్డ్ అనమాట. ఈ అవార్డు రావడానికి ముఖ్య కారణం డెఫినెట్గా మా టీం అండి. మా టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, మా సపోర్ట్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, మా అడ్మిన్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, మా డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, మా హెడ్స్ అవ్వచ్చు. ముఖ్యంగా మేము చాలా రుణపడి ఉండేది మమ్మల్ని నమ్మి, అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియని రోజుల నుంచి, అంటే 2004లో అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, అసలు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ పిల్లల్ని మా మీద నమ్మకంతో జాయిన్ చేసిన తల్లిదండ్రులకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలండి. ఇంకా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అండి స్టూడెంట్స్ అండి. మేము చెప్పినట్టు ఇవాళ దాకా 20,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ పాస్అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఇండైరెక్ట్లీ వాళ్ళు మాకు మంచి పేరు తీసుకొస్తున్నారు కాలేజీకి. మేము పలానా కాలేజీ నుంచి చదువుకుని మేము ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయ్యాం, జాబ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి. సో ఆ పిల్లలందరూ ఎంతో కష్టపడి, అంటే మేము చెప్పింది ఆ రోజున తూచా తప్పకుండా వాళ్ళు పాటించి, చదువుతో పాటు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో వాళ్ళు గమనించి, మేము చెప్పినట్టు వాళ్ళు చేసి కష్టపడి చదువుకుని స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని వాళ్ళ రోజున ఆ ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంటాం. వాళ్ళే మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అండి. సో వాళ్ళందరికీ కూడా మేము తప్పకుండా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. వాళ్ళ కష్టం ఇది రికగ్నిషన్ అండి ఇది. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ అవార్డ్ అండి. అండ్ వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆల్సో మమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేసినందుకు. చాలా ఆనందంగా ఉందండి. అంటే ఈ అవార్డుని మనం ఇంకోలాగా కూడా మాట్లాడచ్చు అంటారా? అంటే బేసిక్గా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్లో కెరీర్ ఉంది, గ్రోత్ ఉంది అనే విషయాన్ని చెప్పకనే చెప్పారు అని కూడా అనుకోవచ్చు అంటారా?
తప్పకుండా అండి. ఇది యాక్చువల్గా ఈ అవార్డ్ ఫంక్షన్ ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారండి యాక్చువల్గా టూరిజం ఇండస్ట్రీ గురించి. ఆయన మాటలతో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఇవాళ రోజున ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కంటే కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ ఇండస్ట్రీ టూరిజం ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాయని చెప్పి ఆయనే చెప్పారు. అంటే ఆయన ఎంత ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆలోచిస్తారో మనందరికీ తెలిసిందే అనమాట. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్గా మేము కూడా లాజిస్టిక్స్ ఎప్పటికప్పుడు మేము తెలుసుకుంటూ ఉంటామండి. వీ ఆల్సో గో ఇన్ టు ద లాజిస్టిక్స్ అనమాట. అంటే వెళ్తాం. లాస్ట్ 4 ఇయర్స్లో అండి ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత నుంచి కోవిడ్ ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా విదేశాలకు వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ కానీ విదేశాలకు ఉద్యోగం పరంగా కానీ ట్రైనింగ్ పరంగా కానీ ఇంటర్న్షిప్ పరంగా కానీ వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ అత్యధికలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అండి. అంటే ఇంతకు ముందు ఒక డెకేడ్ బిఫోర్ అంటే కోవిడ్ బిఫోర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకి వెళ్తున్నారు. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగిందండి. అండ్ దిస్ డిమాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ దేర్ ఫర్ నెక్స్ట్ 40-50 ఇయర్స్ ఆల్సో. గ్రేట్ అండి. మీతో మాట్లాడడానికి కాలర్ ఉన్నారండి, గుంటూరు నుండి హేమంత్ గారు. నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే హేమంత్ గారు. సార్ ఇప్పుడు మా అమ్మాయిది ఇంటర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఎంసెట్ రాసింది, సీట్ రాలేదు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతాను అన్నది. ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అది ఎలా ఉంటుంది అంటే జాబ్స్ అవి బాగుంటాయి సార్ వాళ్ళకి? ఈ డౌట్ చాలామంది తల్లిదండ్రుల్లో ఉంటుందండి. ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చా, చేస్తే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి? ఇంకొంచెం డెప్త్గా అంటే తల్లిదండ్రులు కొంచెం మాతో పర్సనల్గా మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకొక విషయంలో కూడా ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. ఏంటంటే సెక్యూరిటీ పరంగా ఎలా ఉంటుందండి, వీళ్ళు హోటల్స్లో వర్క్ చేయడం కరెక్టా అని అడుగుతారనమాట. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అండి సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన పిల్లలకి ఉద్యోగాలు ఎక్కడొస్తాయి అంటే ఒక 5 స్టార్ హోటల్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో మనం అలాంటి 5 స్టార్ హోటల్స్ ఏమున్నాయని చూస్తే ఐటీసీ కాకతీయ అవ్వచ్చు, తాజ్ కృష్ణ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ కోహినూర్ అవ్వచ్చు, పాక్ హయత్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హోటల్స్ అండి. ఇకపోతే విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక నోవోటెల్ అవ్వచ్చు, తాజ్ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ గ్రాండ్ బే అవ్వచ్చు, పార్క్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హోటల్స్లో అనమాట. ఇక వెల్నెస్ సెంటర్స్ కూడా 5 స్టార్ లెవెల్లోనే 5 స్టార్ కేటగిరీలో ఉండే వెల్నెస్ సెంటర్స్లోనే వర్క్ చేస్తారు. అలాగే క్లబ్స్ ఇక్కడ ఫిలిం నగర్ క్లబ్ అవ్వచ్చు, సికింద్రాబాద్ క్లబ్ అవ్వచ్చు, జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే కనుక విశాఖపట్నం వాల్టర్ క్లబ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే గోల్ఫ్ క్లబ్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి క్లబ్స్లో వర్క్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా హైలీ రేటెడ్ వర్క్ ప్లేసెస్ అండి. అంటే ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇలాంటి ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే బ్రాండ్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని వేల హోటల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని 100 హోటల్స్ ఉంటాయి ఈ బ్రాండ్ కింద. సో వాళ్ళకి రెప్యుటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదండి, మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కంపెనీ ఎలాగో, ఫేస్బుక్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఎలాగో, ట్విట్టర్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఎలాగో, ఇవి కూడా తాజ్ లేకపోతే ఐటీసీ, హయత్, పార్క్ ఇలాంటి బ్రాండ్స్ కూడా ఇట్స్ ఈక్వలెంట్. అంటే మన హోటల్స్ గురించి కొంచెం ఎక్కువగా తెలుసుకోం కాబట్టి చాలామంది జనరల్ పబ్లిక్కి తెలియదు కాబట్టి ఈ బ్రాండ్స్ ఇన్ని ఉంటాయి ఆ హోటల్స్ ఒక బ్రాండ్ కింద. అంటే పార్క్ అన్న బ్రాండ్ కింద దెల్ బి 100 ఆఫ్ హోటల్స్ అనమాట. సో అవన్నీ ఆఫీసెస్ లాగానండి. అంటే గెస్ట్లు వస్తారు, ఇది ఒక ఇండస్ట్రీ కాబట్టి గెస్ట్లు వస్తారు, వెళ్తూ ఉంటారు. సో అక్కడ వర్క్ చేసేది ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో 250-300 పీపుల్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ వర్క్ చేసే ప్లేస్లోనే ఈ ఆడపిల్లలు కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ అంటే టైమింగ్స్ పరంగా కానీ చాలా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందండి ఆడపిల్లలకి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఎక్కువ శాలరీస్, ఎక్కువ ప్రమోషన్స్, ఎక్కువ మంచి అంటే పొజిషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి. అస్సలు మీరు ఏమాత్రం సంకోచించక్కర్లేదండి. ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది ఆర్గనైజేషన్ అండి. మరో కాలర్ ఉన్నాను, వారితో మాట్లాడదాం. విజయవాడ నుండి సింధు గారు. నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ సింధు గారు. బైపీసీకి ఏం కోర్సెస్ ఉంటాయి సార్? బైపీసీ చదివిన వాళ్ళకమ్మా? అవును సార్. బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి మన దగ్గర అంటే ఫుడ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఎస్పెషలీ బైపీసీ పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా సూట్ అవుతుందమ్మా. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీకు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి మీరు డాక్టర్ అవ్వాలనుకునే ఇంటర్లో జాయిన్ అవుతారు చాలా వరకు పిల్లలు. కానీ అందరికీ కూడా డాక్టర్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు, ఎందుకంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. సీట్స్ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో అందుమూలంగా ఏంటంటే మీకు ఒక్కొక్కసారి మీకు ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోయినా మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఈక్వలెంట్ డాక్టర్ గారితో ఈక్వలెంట్గా సొసైటీలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవాలన్నా, ఫైనాన్షియల్గా సెటిల్ అవ్వాలన్నా బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు డైటిక్స్ న్యూట్రిషన్ చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళు పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారు, పేషెంట్స్కి సలహాలు ఇస్తారు, ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు, డైట్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాంటి ప్రోటీన్స్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళు కూడా సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారమ్మా. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ ఫర్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్.
అండ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో సన్ ఇంటర్నేషనల్కి ఎక్కడెక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో వివరిస్తారా? అటు విశాఖపట్నంలో హైదరాబాద్లో టోటల్గా 9 కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ 9 కాలేజెస్ 2 డివిజన్స్గా డివైడ్ చేయబడి అనమాట. ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఇంకోటి డిగ్రీ డిపార్ట్మెంట్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా డిగ్రీ ఉంటుందండి. సో కాకపోతే ఇది డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ కింద వస్తాయి కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం 4 కాలేజీలు ఉన్నాయి, 2 విశాఖపట్నం, 2 హైదరాబాద్లో. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వచ్చేపాటికి ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, అలాగే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, అలాగే ఎంబీఏలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. సో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కింద వస్తాయి. ఈ సపరేట్ కాలేజెస్ అండి 4. అలాగే 5 డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయండి, ఈ సపరేట్గా ఉంటాయి. ఈ 5 డిగ్రీ కాలేజెస్లో కూడా బీబీఏ, జనరల్ బీబీఏ ఉంది, బీబీఏలో బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉంది, బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. అలాగే బీఎస్సీ పిల్లలకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తాం. అలాగే ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లోకి వెళ్ళాలి, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో వర్క్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. వీటితో పాటు రెండిట్లో కూడా అటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోను ఇటు డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజము, అలాగే ఎంబీఏ జనరల్లో ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మనం మొత్తం 9 కాలేజెస్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో. స్టూడెంట్కి అనుకూలంగా ఉన్న లొకేషన్, దగ్గరగా ఉండే లొకేషన్, ఏ లొకేషన్ ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నా ఆ లొకేషన్ ఎంచుకుని అక్కడ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఈ 6th అడ్మిషన్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి. సో వీలైనంత తొందరగా అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలండి. కాల్ ఉన్నారండి, వారితో మాట్లాడదాం. విజయవాడ నుండి లక్ష్మి గారు, నమస్తే అండి. లక్ష్మి గారు మేడం. లక్ష్మి గారు నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే. మా బాబు మీ దగ్గరే చదువుకున్నాడు సార్, వైజాగ్ క్యాంపస్ లో. ఓకే అండి. చక్కగా వాడికి మంచి జాబ్ అది కూడా ఇప్పించారు మీరు అబ్రాడ్ లో. J1 వీసా ప్రాసెస్ మీద పంపారు సార్ మీరు. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి గారు. ఇప్పుడు అది అయిపోతుంది సార్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి సార్, మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేస్తారా ఏంటో కనుక్కుందాం. డెఫినెట్గా అండి. J1 వీసా మీద వెళ్ళాడు కాబట్టి అది 12 months వీసా అండి. ఆ 12 months అయిపోయినాక మళ్ళీ 12 months వీసాకి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రాసెస్ను మీరు కాలేజ్లో మన ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ తో మాట్లాడవచ్చు, లేదు అంటే కనుక ఆశా గారితో మాట్లాడవచ్చు. వాళ్ళతో మాట్లాడితే మళ్ళీ ప్రాసెస్ మళ్ళీ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒక 2 months అంటే 45 days to 60 days పట్టుద్దండి ప్రాసెస్. సో ఆ 2 months మాత్రం మీకు బ్రేక్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది. బట్ మళ్ళీ మీరు J1 వీసా మీద మళ్ళీ బాబు వెళ్ళొచ్చు. ఐ థింక్ బాబు ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి ఈ J1 వీసాలో ఇయర్లీ అరౌండ్ 45 lakhs నుంచి 60 lakhs దాకా ఎర్న్ చేసి ఉంటాడు. సో మళ్ళీ J1 వీసా అప్లై చేయడానికి పేపర్ వర్క్కి, అలాగే వీసాకి, ఎయిర్ ఫేర్కి కలిపి ఒక 4 lakh rupees అవుద్ది. అది మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది, ఆల్రెడీ మీరు ఒకసారి పంపించారు కాబట్టి ఆ ఖర్చు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ పంపించవచ్చు అండి. సో H1 వీసాస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అమెరికా ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి J1 వీసా ఎవ్రీ 12 monthsకి మనం మళ్ళీ రెన్యువల్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం అక్కడ వర్క్ చేయొచ్చు అండి. రైట్ అండి, మరో కాల్ ఉన్నాను, వారితో మాట్లాడదాం. విశాఖపట్నం నుంచి మురళి గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే మురళి గారు. నేను విశాఖపట్నం బొర్ర కాలేజీలోనే బీబీ చేశాను సార్. ఓకే అండి. 1 year గ్యాప్ వచ్చేందుకు మీ కాలేజీలో ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి సార్? ఉన్నాయండి, కాకపోతే 6వ తారీఖుతో క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి. ఈ లోపే మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు మీలాగా చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఇవాళ రోజున ఎంబీఏ జాయిన్ అవుతున్నారండి. జనరల్ ఎంబీఏ అవ్వచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ అవ్వచ్చు. ఎక్కువగా విదేశాలకు వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. లేదు ఇండియాలో ఏదైనా పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ టాటా కానీ, రిలయన్స్ కానీ, L&T కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో మాకు ఉద్యోగాలు కావాలంటే జనరల్ ఎంబీఏ తీసుకుంటున్నారు. సో మీరు ఒకసారి కాలేజీకి రండి, బాబుని తీసుకుని రండి. బాబుని తీసుకొస్తే కనుక బాబు యొక్క యాటిట్యూడ్ చూసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సూట్ అవుతాడా లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ సూట్ అవుతాడా అన్నది మనం గమనించి దాంట్లో అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు అండి. కాకపోతే వీలైనంత తొందరగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే 6వ తారీఖుతో అడ్మిషన్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయండి. సో టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ గుర్తించి మీకు అవార్డు కూడా వచ్చింది కాబట్టి బేసిక్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి ఇంతకుముందు అంటే బిఫోర్ 15 years బ్యాక్ 2 decades ముందు ఓన్లీ డిప్లొమా కోర్సెస్ 6 months ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. దానికి వచ్చే డిమాండ్ అంటే 6 months ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తే హోటల్స్లో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, అలాగే ఎలాంటి జీతాలు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ గుర్తించి AICT, UGC అంటే ఇవన్నీ అంటే రికగ్నేషన్ ఉన్న గవర్నమెంట్ రికగ్నేషన్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి. ఇవి మెల్లగా యూనివర్సిటీకి అఫిలియేషన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేశారు. అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు, MBA ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు, ఇంటర్మీడియట్
ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళు కూడా దీని యొక్క ప్రత్యేకతను గుర్తించి ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఎంపీసీ ఎలాగో బైపీసీ ఎలాగో దీన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో 2 years ఇంటర్మీడియట్ చదవచ్చు. అంటే ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో బైపీసీ ఎలా చదువుతారో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ 2 years చదవచ్చు అండి. దీంట్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్తో పాటు లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయండి. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారండి. దీంట్లో కూడా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ 4 ఉంటాయండి. దీంతో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి, న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాగే ఎంబీఏ కూడా ఉంటుందండి దీని తర్వాత. అంటే ఇంటర్ చదవచ్చు, డిగ్రీ చదవచ్చు, ఎంబీఏ చదవచ్చు. టోటల్గా 7 years ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు అండి. ఎక్కడా కూడా అంటే ఎందుకు 7 years ప్రోగ్రామ్ అంత పెద్దదా అని. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదవాలంటే ఏం చేయాలండి? ఇంటర్లో ఎంపీసీ చదవాలి, తర్వాత 4 years ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఎంఎస్ 2 years చేయాలి. సో ఇది కూడా అంతే అండి, సేమ్ ఇంటర్మీడియట్లో 2 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిగ్రీలో 3 years, 2 years ఎంబీఏ. అప్పుడే కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. ఫ్యాగ్ అండ్ 21కి 22 years ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 22కి ఎంబీఏ అయిపోద్ది. 100% జాబ్ అన్నది వస్తుంది. సో ఇక ఆ స్టూడెంట్కి ఏంటంటే అండి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎక్కడా కూడా హర్డిల్ ఉండదు. అంటే నాకు సర్టిఫికేషన్ లేకపోవటం మూలంగా నేను ప్రమోషన్ లేదనో, లేకపోతే ఒక సర్టిఫికేషన్ లేకపోవటం మూలంగా శాలరీ హైక్ లేదనో అన్నది ఉండదండి. కాకపోతే మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే డిగ్రీతోనే ఆపేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి అండి డిగ్రీలో. డిగ్రీ అవ్వగానే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వగానే మన స్టూడెంట్స్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ జాబ్కి వెళ్ళిపోతారు, 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తారు అనమాట. బోత్ ఆర్ గుడ్ అండి. నేను ఏది కూడా డిగ్రీ అవ్వగానే ఉద్యోగం జాయిన్ అవ్వడం తప్పని నేను అనట్లేదు, డిగ్రీ అయినాక ఎంబీఏ చేయడం తప్పని నేను అనట్లేదు. స్టూడెంట్ చాయిస్ అనమాట. కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఉద్యోగం అవసరం ఉంటుంది, చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం వచ్చింది అన్న దీంతో జాయిన్ అయిపోతారు. చాలా మంచి జీతాలు 30,000 40,000 రూపాయలు ఇండియాలో అయితే వస్తాయి స్టార్టింగే. అదే అబ్రాడ్ అయితే కనుక నెలకి ₹1,00,000 దుబాయ్, సింగపూర్, మలేషియా లాంటి కంట్రీస్లో. అదే యూఎస్ లాంటి కంట్రీలో అయితే కనుక 3 lakhs నుంచి 4 lakh, నేను ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తున్నానండి. సో 3 lakh నుంచి 4 lakh రూపీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ కూడా ఏంటంటే టెంప్ట్ అయిపోతాడండి. నేను ఉద్యోగం నాకు చాలా ఇంకా ఎంబీఏ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాడు. బట్ మా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ అయితే కనుక ఎంబీఏ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఆఫ్టర్ 10 years 15 years ప్రమోషన్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏ హర్డిల్ ఉండదు. సూపర్. సో అంటే బేసిక్గా అదర్ కాలేజెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. ఎలా చూస్ చేసుకోవాలంటారు స్టూడెంట్? సో మెనీ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు ఇది బెస్ట్ కాలేజ్, ఇక్కడ నేను చదవాలి అని ఏ కేటగిరీస్ని బట్టి అతను డివైడ్ చేసుకొని ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాలంటారు? డెఫినెట్గా దేర్ ఆర్ సో మెనీ కాలేజెస్ అండి. ఇప్పుడు తెలంగాణ మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 100+ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ అండి. దాంట్లో డౌటే లేదు. అన్ని కాలేజెస్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన చదువు చెప్తాయి, చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తాయి, దాంట్లో డౌట్ లేదు. బట్ మా యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే వీ టేక్ 2 to 3 hours an extra time from the student అనమాట. మేము ముందే అడ్మిషన్ అప్పుడే చెప్తాం, బాబు నువ్వు క్లాస్కి థియరీ క్లాస్కి 4 hours వస్తే, ప్రాక్టికల్ క్లాస్కి 2.5 hours వస్తే, అంటే 4 + 2 2.5 hours అంటే 6.5 hours మీరు క్లాస్లో ఉంటే కనుక మళ్ళీ 3 hours నువ్వు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ని మనం పొద్దున్న నేర్పించిన థియరీ, ఆఫ్టర్నూన్ నేర్పించిన ప్రాక్టికల్స్, ఈవినింగ్ తాజ్ కృష్ణ లాంటి హోటల్కి పంపిస్తామండి ఒక 3 to 4 hours. అంటే టోటల్గా అతను రోజుకి 10 గంటలు అతను వర్క్ చేయాలి. అంటే చదువు, ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్ కలిపి 10 hours ఉంటుంది అనమాట. ఈ టైము మేము ఒక్కలమే తీసుకోగలుగుతాం స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి, బికాజ్ వీ టెల్ దెమ్ ఇన్ ద అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లోనే మా భాగం అనమాట. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అండి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే చదువుని ఇండస్ట్రీని అనుసంధానంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రోగ్రామ్స్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది మేము 2004లోనే స్టూడెంట్కి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయకపోతే స్టూడెంట్కి వెంటనే ఉద్యోగం రాదు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఉద్యోగం మనం ఏదో ఒక కారణం మీద లేకపోతే మంచి డిమాండ్ ఉండటం మూలంగా ఉద్యోగం వచ్చినా ఆ ఉద్యోగంలో స్టూడెంట్ పర్ఫామ్ చేయలేకపోతే కనుక అతను ఉద్యోగం నిలబెట్టుకోలేకపోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతోనే మేము స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా ఇలా ఇండస్ట్రీకి పంపించి ఇంటర్న్షిప్స్ చేపిస్తామండి. ఇంటర్న్షిప్ చేపించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి కోర్స్ అయ్యేపాటికి అతను డిగ్రీ సర్టిఫికేటు, ఎక్కడైతే వర్క్ చేశాడో అక్కడి నుంచి ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేటు, లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి అతనికి 100% ఉద్యోగం అన్నది అంటే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ కూడా అతని చేతిలో ఉంటుంది. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. తర్వాత అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి, చూస్తూనే ఉండండి TV9.